ایرانی پاسداران نے انقلاب نے واضح کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے صرف ایران کے مقرر کردہ راستے قابل قبول ہیں۔ ایران کو اطلاع دیے بغیر جہازوں کی آمد و رفت کے لیے نئے راستے کا اعلان کیا گیا جو ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ مقررہ راہداریوں سے باہر نقل و حرکت سے سختی سے گریز کیا جائے۔ امریکہ ایران معاہدے پر 7 روز میں عمل درآمد ہو جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق ٹیکنیکل ٹیمز دوبارہ 29 جون کو سوئٹزرلینڈ جائیں گی۔ ایران کے ساتھ جوہری پروگرام پر پابندیوں سے متعلق بات چیت کریں گی اور امید ظاہر کی ہے کہ ایران اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گا۔ ایران نے وعدے پورے نہ کیے تو پابندیاں بحال کرنے کا آپشن موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی طرف سے بڑی رعایتیں ملنے اور بڑی جیت کا دعویٰ کر دیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں بتایا کہ ایران نے آگاہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے کوئی چارجز وصول نہیں کر رہا۔ اطلاعات غلط نکلی تو مذاکرات ختم کر دیں گے۔ ایران کو منجمد اثاثہ جات سے کوئی رقم نہیں دی گئی۔ رقم امریکی زرعی مصنوعات خرید کر بھجوائی جائیں گی۔ امریکی وزیر خزانہ کا ایرانی فنڈز کی نگرانی کے لیے قطر میں ادارہ قائم کرنے کا اعلان۔ ایران کے منجمد اثاثہ جات کا بڑا حصہ خوراک اور ادویات کی خریداری کے لیے استعمال کیے جانے کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کی تائید کرتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی کی پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا مذاکراتی عمل کو تخریبی عناصر سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور۔ تیل کی عالمی قیمتیں ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آنے لگیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $69 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی برینٹ کروڈ آئل $72 فی بیرل ہو گیا۔ راولاکوٹ اور میرپور کے کشمیریوں سے متعلق خواجہ آصف کے بیان پر بلاول بھٹو برہم۔ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ راولاکوٹ کے کشمیری نہیں؟ وزیر دفاع کی کابینہ میں موجودگی پر سوال اٹھا دیا۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر مولانا فضل الرحمان کو ثالث بننے کی تجویز۔ خواجہ آصف اپنے بیان پر قائم، جو بات کی اس کی دلیل بھی دی، سوشل میڈیا پر وضاحت کر دی۔ برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ کوئی کشمیری پاکستانی نہیں بنتا۔ کشمیر سے پاکستان کے خلاف اٹھنے والے بیرونی اور منفی ایجنڈے سے متاثر آوازوں کا سختی سے جواب دیا جانا چاہیے۔ وزیر دفاع کی وضاحت۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر مولانا فضل الرحمان کی کاوشوں کا خیر مقدم۔ کہا کہ آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی مہاجرین کی نشستوں کے مطالبے کی آڑ میں لشکر کشی کرنا چاہتی ہے۔ ایکشن کمیٹی کے تمام 38 مطالبات پر پیش رفت کی گئی، لیکن پھر بھی آزاد کشمیر کے انتخابات رکوانے کے لیے احتجاج کی کال دی گئی۔ ملک بھر میں نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی یاد میں 9 محرم الحرام کے جلوس برآمد ہوں گے۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ لاہور میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہوگا۔ سکھر میں 450 سال قدیم زرعی اقبس کا جلوس ادارہ محفل شاہ عراق کربلا سے برآمد۔ منزل کی جانب میں رواں دوا۔ عزادار ماتم باپا کر کے کربلا کے شہداء کو پورسا دے رہے ہیں۔ نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری۔ وینزویلا میں زلزلے کے شدید جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 7.5 ریکارڈ۔ عمارت میں لرز اٹھی، بڑے پیمانے پر اموات اور تباہی کا خدشہ۔ فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ موراکش نے ہیٹی کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرایا۔ سوئٹزرلینڈ نے کینیڈا کو 2-1 سے پچھاڑ دیا۔ اور گجرات اور قریبی علاقہ جات میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔
ईरानी पासदारान ने इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए सिर्फ ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते काबिल कबूल हैं। ईरान को इत्तला दिए बगैर जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए नए रास्ते का ऐलान किया गया जो नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। मुकर्ररा राहदारियों से बाहर नक़्ल व हरकत से सख्ती से गुरेज किया जाए। अमरीका ईरान मुआहदे पर 7 रोज़ में अमल दरामद हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक टेक्निकल टीम्स दोबारा 29 जून को स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों से मुतालिक बातचीत करेंगी और उम्मीद जाहिर की है कि ईरान अपने वादों की पासदारी करेगा। ईरान ने वादे पूरे न किए तो पाबंदियां बहाल करने का ऑप्शन मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से बड़ी रियायतें मिलने और बड़ी जीत का दावा कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में बताया कि ईरान ने आगाह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कोई चार्जेस वसूल नहीं कर रहा। इत्तलात गलत निकली तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। ईरान को मुंजमद असासाजात से कोई रकम नहीं दी गई। रकम अमरीकी ज़र्री मसनूआत खरीद कर भिजवाई जाएंगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का ईरानी फंड्स की निगरानी के लिए कतर में इदारा कायम करने का ऐलान। ईरान के मुंजमद असासाजात का बड़ा हिस्सा खुराक और अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जाने के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ की तायद करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। शेख तमीम बिन हमद सानी की पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल को तख़रीबी अनासर से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर। तेल की आलमी कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर आने लगीं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $72 फी बैरल हो गया। रावलाकोट और मीरपुर के कश्मीरियों से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ के बयान पर बिलावल भुट्टो बरहम। उन्होंने कैसे कह दिया कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं। वज़ीर दिफा की काबीना में मौजूदगी पर सवाल उठा दिया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान को सालिस बनने की तजवीज़। ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर कायम, जो बात की उसकी दलील भी दी। सोशल मीडिया पर वजाहत कर दी। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीर से पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाले बैरूनी और मनफी एजेंडे से मुतासिर आवाज़ों का सख्ती से जवाब दिया जाना चाहिए। वज़ीर दिफा की वजाहत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान की काविशों का खैर मकदम। कहा कि आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी मुहाजिरीन की नशस्तों के मुतालबे की आड़ में लश्कर कुशी करना चाहती है। एक्शन कमेटी के तमाम 38 मुतालबात पर पेशरफ्त की गई, लेकिन फिर भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात रुकवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी गई। मुल्क भर में नवासा रसूल और उनके साथियों की शहादत की याद में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद होंगे। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। लाहौर में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद होगा। सक्खर में 450 साल कदीम ज़रही अकबस का जुलूस इदारा महफिल शाह इराक करबला से बरामद। मंजिल की जानिब में रवा दवा। अज़ादार मातम बापा के करबला के शहदा को पोरसा दे रहे हैं। नोहा ख्वानी का सिलसिला जारी। वेनेजुएला में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। इमारत में लरज़ उठी। बड़े पैमाने पर अंबात और तबाही का खदशा। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मोरक्को ने हैटी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से पिछाड़ दिया। और गुजरात और करीबी इलाकाजात में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नशीबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी।